हाय गाइज आज आमे आज किसी आमे कोर 14 यूनिट 3 जागी कौन टागोर आमर जो सिलेबस यूनिट 3 अच्छी टागोर रवींद्रनाथ टागोर 2 मारिका एवं 3 मारिका किसी देखा जैक आम एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा। चलो देखा देख गोटे क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ये क्वेश्चन भी आम एग्जाम प्राय आसी था ये गीतांजलि जी पढ़ो भी आम 1 मार्क क्वेश्चन आसो भी ना गीतांजलि पुस्तक लिखते किए ना टागोर बा रवींद्रनाथ टागोर है सारस्वत कौन जो गीतांजलि सारस्वत कौन रही देखिए सहीटा व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ गीतांजलि सारस्वत कौन रही देख आम जान देख गीतांजलि सारस्वत हूँ तार अर्थ हूँ कौन आम ईश्वर को भल पाइबा लोक मान प्रेम करवा मन को शांत रखा हूँ प्रकृतिर सौंदर्य सरल जीवन आत्मर पवित्रता कविता कथा कहे माने तो तार ये कविताटा ये गोटे कविता काव्य ये काव्य कहुए कौन ना ईश्वर को भल पाइबा लोक मान प्रेम करवा मन को शांत रखा हूँ गोटे गीतांजलि लिखाई एवं कौन कर जो प्रकृति सौंदर्य रहा आ सरल जीवन यापन करवा आत्मार पवित्रता ताले सबू ईश्वर को भल पाइबा लोक मान प्रेम करवा एवं मन को शांत रखा प्रकृत सौंदर्य आ सरल जीवन आत्मार पवित्रता ये जो आम गीतांजलि कवितार कहुई लिखाई ओके तार सारस्वत हूँ यही सब को सी नहीं गोटे गीतांजलि पुस्तक बोली ओके ओके तापर आम क्वेश्चन नंबर 2 देखा देख व्हाई रवींद्रनाथ टागोर इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट ह्यूमैनिटी कौन ये जो आम रहा रवींद्रनाथ टागोर को आम कौन कहे ना मानववादी गोटे कहीं विवेचना कर रवींद्रनाथ टागोर को जड़े महान मानववादी भाव विवेचना कराए कहीं आम जाने रवींद्रनाथ टागोर हूँ जड़े महान मानववादी है कहीं कहुए मानववादी बोली कहीं आम देखा देख चलो देख आंसर देखिए देख देखते रवींद्रनाथ टागोर जन हूँ महान मानववादी कारण कौन सी समस्त लोक मान सामान बोली विश्वास करते समस्त लोक मान सामान किए धनी ना गरीब ना बोली समस्त को सामान आखिया देखुते किए ना रवींद्रनाथ टागोर से जन हूँ महान मानववादी एवं समस्त कौन करते शांति और स्वाधीनतार प्रचार करते किए ना आमर समस्त शांति रहा समस्त स्वाधीनता पाइबा बोली से ये भाव प्रचार करते जाति आ धर्म है देशर विभिन्नता को से अस्वीकार करते जो जाति बोली जिनस रहा धर्म बोली गोटे था से गुड़िक भी भली देश गुड़िक से कौन बहुत अस्वीकार करते ये विभिन्नता को से अस्वीकार करते किए आम रवींद्रनाथ टागोर ओके समस्त को एकता एवं प्रेम सन्देश देते और से समस्त को कहते समस्त एकता रहा समस्त को प्रेम करवा बोली ये बार्ता से करते किए ना आम रवींद्रनाथ टागोर ओके तेणु ताको आमे कौन कहे से आम महान मानववादी बोली कहे ओके क्लियर तब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हाउ डिड कौन ऑब्सेस्ड इन्फ्लुएंस्ड टागोर माने उपनिषद जो उपनिषद सॉरी ऑब्सेस्ड कौन उपनिषद ये उपनिषद टागोर को प्रभावित करथिला किपरि प्रभावित जो उपनिषदटा टागोर को किपरि भाव प्रभावित होता ये भी गोटे 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना ये उपनिषद आमर टागोर को कहीं रवींद्रनाथ टागोर को रवींद्रनाथ ठाकुर को कहीं प्रभावित करथिला ओके रवींद्रनाथ ठाकुर को उपनिषद कहीं प्रभावित है चलो देखिए कहीं प्रभावित करता देख उपनिषद रवींद्रनाथ ठाकुर को एकता कौन आत्मिक स्वाधीनता एवं आध्यात्मिक प्रभावित करता ये जो उपनिषद कौन करता रवींद्रनाथ कौन करता ना जो एकता रहा आध्यात्मिकता स्वाधीनता एवं आध्यात्मिकतार प्रभावित करता उपनिषद कौन करता रवींद्रनाथ को कौन करता एकतार आध्यात्मिक स्वाधीनतार और आध्यात्मिक प्रभावित करता ये तीनोटी जिनस उपनिषद कौन रवींद्रनाथ को प्रभावित करता जहाँ निजर लेखा चिंताधारा प्रकाश करते जहाँकि सी जो आम रवींद्रनाथ ठाकुर लेखा मध्यम से प्रकाश करते चिंताधारा को निजर लेखा और चिंताधारा प्रकाश करते क्या मध्य जहाँ से निजर लेखा और चिंताधारा प्रकाश करते लेखा मध्यम और चिंताधारा मध्यम से कौन ये सब प्रकाश करते किए ना रवींद्रनाथ ठाकुर है से जन विश्वप्रेमी प्रकृत सह एकता एवं
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସହ ଏକତା, ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକତା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ଏକତା ରହିବ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଉପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ R.N. ଟାଗୋର ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ କ'ଣ? ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝ ମାନେ ଭଲ ଆକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଇଏ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ କ'ଣ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଅନୁସାରେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏକତା ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରହିବା। ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେମିତି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦେଶ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକତା କରି ରହିବା ଆଉ ସମ୍ମାନ ସହିତ ରହିବା, ଏକତା ଭାବରେ ରହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଛି ରହିବା। ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। କ୍ଲିୟର, ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ। ଓକେ, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ରହିଲା, ଆମର ସିଲାବସ୍ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖେନ, ଜାତୀୟତା ଉପରେ ଟାଗୋରଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ? ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତୀୟତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଏଇ ଜାତୀୟତା ରହିଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଜାତୀୟତା, ଏକତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା ଏକତା, ଜାତୀୟର ଯେଉଁ ଏକତା ରହିବ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଜାତୀୟତା ଏକତା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ? ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ବୋଲି ସେ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟତା, ଏକତା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ତିଆରି କରିବା ବୋଲି ସେ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଏଇ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଜ୍ କ'ଣ ଟାଗୋର ବୁକ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ରହୁଛି, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ସାମିଲ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ହେଲା। ସେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଆନ୍ସର ଦେଖ, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଟାଗୋରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ। ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଟାଗୋରଙ୍କର ବା ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। 1916ରେ ଜାପାନ ଠାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ବା ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। 1916ରେ ଆମର ଜାପାନ ଠାରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକର 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର 3ଟି ଭାଷଣ ବା ବକ୍ତୃତା ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ 1916 ମସିହାରେ କ'ଣ ଏ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ 1916 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ଜାପାନରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲା, କ'ଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଲା, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ପୁସ୍ତକରେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଲୋଚନାର ବା ବକ୍ତୃତାର ସାରାଂଶକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ସାମିଲ କରିଥିଲେ। କ'ଣ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ବା ବକ୍ତୃତାକୁ ବା ସମାଲୋଚନାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ରେ ଆମର ଠାକୁର କ'ଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ପଶ୍ଚିମର ଜାତୀୟତାବାଦ। 2 ହେଲା କ'ଣ ଜାପାନର ଜାତୀୟତାବାଦ। ପଶ୍ଚିମ ଜାତୀୟତାବାଦ
ଦୁଇ ରହିଲା କ'ଣ ଜାପାନ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଆଉ 3 ରହିଲା ହେଲା କ'ଣ ଭାରତ ଜାତୀୟତାବାଦ। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କବିତା ଆଉ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କବିତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ କବିତା, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କବିତାଟା କରି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ କ'ଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଜାଣିଲେ କ୍ଲିଅର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର 100% ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ତି ବା ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ନା। ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। 1916 ମସିହାରେ ସେ ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ବା ଆଲୋଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟି ଭାଷଣ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ବା ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ସେଇ 3ଟି ପୁସ୍ତକ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାପାନ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଭାରତ ଜାତୀୟତାବାଦ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି କବିତା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍କୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡିକାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଠାକୁରସ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତା ରେଡିକାଲ ମାନେ କ'ଣ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି। ଓକେ, এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା, କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବା, ମାନେ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବା ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରିବା ଘୃଣା କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝଗଡ଼ା ଓ ହିଂସାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କ'ଣ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି କେଉଁଟା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ରହିଲା ଏହା ଝଗଡ଼ା ଓ ହିଂସାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ାଇବ। ତାହେଲେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଝଗଡ଼ା ଆଉ ହିଂସାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ସେଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବା ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଝଗଡ଼ା ଆଉ ହିଂସା ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଉଛି। ସେ ଅଧିକ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜାତୀୟତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନା ଏଇ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ କ୍ଲିଅର। ତ 8 ନମ୍ବର ଆସିଲା ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଠାକୁର ରିଜେକ୍ଟ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ଜାତୀୟତାବାଦ ଧାରଣା ଠାକୁର କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଓକେ ଦେଖିଥିଲେ ଠାକୁର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖୁନ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଜାତୀୟତାବାଦ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ? କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? କାରଣ ସେ ମାନିଥିଲେ ବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଆଉ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରହିଲା ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଘୃଣା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଜନ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହେଲା କିଏ ଜାତୀୟତାବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ହିଂସା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ହିଂସା ବଢ଼ାଉଛି କେଉଁଟା ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ କରୁଛି ହିଂସା ବଢ଼ାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମାନବ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇଏ ସମାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ରହିବା ଉଚିତ ସେଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। କେଉଁଟା ନା ଆମ ଜାତୀୟତାବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଓକେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓପିନିଅନ୍ ଅନ୍ କ'ଣ ସମାଜ ଭର୍ସେସ୍ ନେସନ୍।
ସମାଜ ବନାମ ନେସନ୍ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ବନାମ କ'ଣ କ'ଣ? ସମାଜ ଭର୍ସେସ୍ ନେସନ୍ କ'ଣ? ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଏଇଟା ସମାଳ ଲେଖାଯିବ କ'ଣ? ସମାଜ ହେବ। ସମାଜ ବନାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଜାତୀୟ ଉପରେ ମତ କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ସମାଜ ବନାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଠାକୁର ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା। ଯଦି ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସମାଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସମାଜକୁ ଦେଖେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସମାଜକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସେ ମାନବିକ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାନବିକ ବିକାଶ ମାନବର ଯେଉଁ ମାନବିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି ମହତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀର ଫାଶୀବାଦ ରହିଲା ଆଉ ଜର୍ମାନୀର ନାରୀବାଦ। ଯେଉଁ ଇଟାଲୀର କ'ଣ ଫାଶୀବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଇଟାଲୀର କ'ଣ ଫାଶୀବାଦ ଆଉ ଜର୍ମାନୀର ନାରୀବାଦ ହେଲା। ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପାଗଳପଣରେ ପରିଣତ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଇଟାଲୀର ଫାଶୀବାଦ ଆଉ ଜର୍ମାନୀର ନାରୀବାଦ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦର ସେଇଟା ପାଗଳପଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ପାଗଳପଣର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଜାତୀୟତାବାଦର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ 3ଟି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦର ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ଆମର ସେ ଗୋଟେ 3ଟି ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ ନୀତି। ଯେଉଁ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ନୀତି। 2 ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଜାତିବାଦ। ଏଇ 3ଟି ଆଧାର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ନୀତି, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ କ'ଣ? ଜାତିବାଦ। ଓକେ, ଏଇ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ଗଲା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ଆପଣ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖେ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଇଡିଆ ଅନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ହେଲା? ଧାରଣା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆପଣ ନିଜର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ କ'ଣ? ଅଜ୍ଞାନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆମେ ନିଜର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ନିଜର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାନବ ଏକତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଅଧିକାର ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଡିସ୍କସ୍ ଟାଗୋର୍ସ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଟାଗୋରଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ 100% ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟାଗୋରଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେଇଯିବନି କି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି ସୃଜନାତ୍ମକତା ଏବଂ ଚିନ୍ତନକୁ ବିକାଶ କରେ। କେଉଁଟା? ଶିକ୍ଷା। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଭବ, ପ୍ରକୃତି, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଚାହିଁଥିଲେ। କିଏ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ହେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ଶିଶୁଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ଭାବନା ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତନ, ସୃଜନାତ୍ମକତା ଓ ମାନବୀୟତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଷୟରେ ଲେଖା। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହାଙ୍କର? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ଆମର ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ଓକେ, ଦେଖ
ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଜମିଦାର ଇଲାକା ବୋଲି ପୁରୀରେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ଜମିଦାର ଇଲାକା ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଜର ଜମିଦାରୀ ଇଲାକା ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଜର ମାନେ ନିଜର ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଜମି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଇଲାକା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଶାନ୍ତିନିକେତନ। କିଏ? ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହେଲା। କଲିକତା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକବି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର କଲିକତା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 150 କିମି ଦୂରରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 150 କିମି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକବି କିଏ? ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ। କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱଭାରତୀ। ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଶାନ୍ତିନିକେତନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ସମାନତା, ମାନବବାଦ ଓ ଧାରଣାମୂଳକ ବୁଦ୍ଧ ସାଥିରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମିଳନ କରିଥିଲା। ଓକେ। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଗୋରେ ରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? କ'ଣ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବା ଟାଗୋରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଓକେ। ଦେଖ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରଣା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ସୀମିତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରଣା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ସୀମିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ମନ, ଆତ୍ମା ଓ ସମାଜର ମୁକ୍ତି ହେଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୟ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅଜ୍ଞାତରେ ମୁକ୍ତି ଅଟେ। ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇ ଏକତା ଓ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେଠାରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଗୋରସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ବା ଟାଗୋରଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ। ଟାଗୋର ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟତାବାଦ ହେଉଛି ନିଜ ଦେଶକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଜାତୀୟତାବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ସେହି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରେ ଓ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଦିଏ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା କରିଥାଏ, ଲୋକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା କରେ ଏବଂ ମନରେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଭରିଦିଏ। କେଉଁଟା? ଜାତୀୟତାବାଦ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାତ୍ମତାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନବତାର ପକ୍ଷେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା।